گلٹ کوئی ایسی چیز جس پہ آپ سوچتی ہوں کہ ہاں یہ بحیثیت انسان یہ غلطی نہیں ہونی چاہیے تھی اور رنج ہوتا ہے انسان کو؟ اس کو آپ گلٹ کہہ سکتے ہیں یا کمی کا احساس کہہ سکتے ہیں کہ میرے والد صاحب کو دنیا سے گئے 1 سال مکمل ہو گیا ابھی 4 نومبر کو. تو یہ احساس ہوتا ہے کہ وقت بہت کم تھا اور خدمت کرتی، اور جس طرح سے میں نے ان کو ایک صحت مند اچھے بھلے انسان سے کمزور ہوتے دیکھا، وہ نہ میں دیکھتی. وہ دیکھنا ویسے سب بہت مشکل ہے، اپنے پیرنٹس کو اپنی آنکھوں کے سامنے تکلیف میں جاتے دیکھنا، کیونکہ وہ سمہاؤ آپ کے ہیرو ہوتے ہیں. ماں آپ کے لیے وہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکتے ہم، تو ان کو ایسے دیکھنا یہ مجھے ہوتا ہے کہ کاش وہ میں نہ دیکھتی، اور کاش اور زیادہ وقت ہوتا میرے والد صاحب کے پاس اور ہمیں ان کے ساتھ وقت بتانے کا موقع ملتا. اور آپ کتنی ایک صاحبزادی تھی اپنے پیرنٹس کی؟ نہیں، ہم 5 بہنیں 1 بھائی ہیں. ہاں. تو وہ میرے ساتھ زیادہ محبت بھی تھی ان کی، کیونکہ میں سب سے بڑی بیٹی. پھر وہ میرے پاس بہت عرصہ رہے. ویسے تو میرے پیرنٹس سب کو معلوم ہے کہ سپریٹڈ تھے اور الگ الگ رہتے تھے، لیکن بہت محبت تھی، بہت بانڈنگ تھی میری ابا سے. تو وہ جو آخری چند سال تھے وہ میں نے جس تکلیف میں دیکھا وہ میرے لیے بہت ہی تکلیف کا باعث ہے. تو اللہ تعالیٰ اگلی منزلیں ان کی آسان کرے، آگے آسانیاں دیں گے. اللہ تعالیٰ دعا کر سکتے ہیں اور کوشش یہ کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ بن سکے. آمین. اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آخری کیا مکالمہ ہوا تھا آپ کے اپنے والد صاحب سے؟ دعائیں دیتے تھے ابا جی بہت زیادہ. ان کی میموری آہستہ آہستہ کم ہو گئی تھی اور آخری دنوں میں تو بول نہیں پاتے تھے بالکل، صرف آواز دیتے تھے. فرار کہتے تھے مجھے، مانو بھی کہتے تھے. تو دعائیں دیتے تھے، پیار سے مانو کہتے تھے. اور ابا کے سوا کوئی بھی مجھے مانو کہہ کے نہیں بلاتا. تو یہ بھی ہے کہ اب اس نام سے پکارنے والا کوئی نہیں. دعائیں دیتے تھے بہت، اللہ تعالیٰ تمہارے رزق میں اضافہ کرے، تمہیں بہت خوشیاں دے، تمہیں کبھی کوئی تکلیف نہ پہنچے. تو میں مذاقاً کہتی تھی کہ ابو دعا چینج کر دیں. تو پھر کہتے تھے کیا دعا دوں؟ تو پھر میں ہنسنے لگتی تھی. میں کہتی تھی ابو مذاق کر رہی تھی میں. پھر کبھی کبھی نا ابا کو یہ اچھا لگتا تھا کہ ان سے تھوڑا لڑائی جھگڑا کیا جائے. اب میرا مزاج نہیں لڑائی جھگڑا کرنے والا، میں بہت بولتی بھی نہیں. آپ شاید گفتگو بحث کہنا چاہ رہی ہیں؟ جی، ابا کہتے تھے مجھ سے لڑائی کرو، لٹرلی بات کرو نا. بیسیکلی لڑائی نہیں، لڑائی کہتے تھے. نارمل بات اس طرح کرتے تھے نا، مانو بیٹا ایسے بات نہ کرو، مجھ سے لڑا کرو. ان کو یہ بڑی مختلف آپ نے بات کی. اس کو تھوڑا سا اگر آپ، جیسے چھوٹی بہن میری ہے، وہ ابا سے لڑ پڑتی تھی. ابو آپ نے ایسے کیوں کر دیا، ابو آپ نے ایسے کرنا تھا میرے لیے، آپ ایسے کرتے. تو وہ اس کو انجوائے کرتے تھے. میں اگر یہ کہوں کہ آپ بنیادی طور پہ لاڈ کا لفظ استعمال کرنا چاہ رہی ہیں. نہیں، ابا لڑائی ہی کہتے ہیں. ہاں وہ لاڈ ہی ہے نا، ماں باپ کے ساتھ تو لاڈ ہی. جی، تو وہ لاڈ ہی ہے. میرے نیچر میں شکوہ شکایت یہ لڑائی جھگڑا نہیں ہے. تو میں جیسے آپ پر میں گفتگو کرے ابا سے ایسے کرتے، تو کہتے مانو بیٹا کبھی مجھ سے لڑا کرو، کبھی کچھ کہا کرو کہ بوا آپ نے یہ صحیح نہیں کیا. تو میں نے ان کی فرمائش پہ بڑی کوشش کی جو مجھ سے نہیں ہو سکا. تو جب کبھی میں کچھ کہنے کی ایسی کوشش کر دیتی کہ ابو ایسے نہیں ایسے، تو پھر وہ خوش ہوتے تھے. تو پھر میں جان بوجھ کے کبھی کبھی ایسے کوئی جملہ بول دیتی تھی کہ ابو کی خوشی کا باعث بنتا ہے. تو پھر مختلف آپ کا ریلیشن شپ تھا آپ کے والد صاحب؟ جی، پھر کافی میں زیادہ باتیں نہیں کرتی، کم گو ہوں. تو پھر مجھ سے کہتے تھے کہ نا 10 منٹ میرے سے روزانہ بات کر دیا کرو. تو میں ابو سے بات کرتی تھی، پھر وہ بھول جاتے تھے. بیٹا آج 10 منٹ بات نہیں ہوئی ہماری. تو میں کہتی تھی ابو کچھ دیر پہلے ہم نے بڑی باتیں کی ہیں. اچھا بیٹا اب میری یادداشت کمزور ہو گئی ہے نا، تو میں آپ کو تنگ کرتا ہوں. تو میں کہتی ہوں ابو جب ہم چھوٹے تھے تو ہم آپ کو تنگ کرتے تھے، کوئی بات نہیں. پھر کہتے تھے کہ بیٹا میں زندگی میں آپ کے لیے نہیں کچھ کر سکا، تو آپ میرے لیے اتنا کیوں کرتی ہو؟ تو میں کہتی ہوں ابو ایسا تو کچھ نہیں، آپ نے بھی کیا بہت کچھ. تو میں بیٹی ہوں نا، میں آپ سے پیار کرتی ہوں، تو مجھے اچھا لگتا ہے یہ. تو وہ یہ جملہ بار بار سننا چاہتے تھے، وہ بار بار پھر یہ سوال کرتے تھے مجھ سے. تو پھر مجھے محسوس ہوا کہ شاید ہم نا اپنے پیرنٹس کے ساتھ ایکسپریسو نہیں ہوتے، یا ہمارا تو نیچرلی ایک گیپ بھی تھا، ہم والد صاحب کے ساتھ اس طرح نہیں رہے. تو وہ پھر میں نے جو یہ 3-4 سال تھے، وہ والی جو چیز تھی وہ میں نے محسوس کی کہ کتنا پیارا اور خوبصورت یہ رشتہ ہے اور ہم اتنا وقت ساتھ نہیں گزارتے. میں جو آپ کی بات سمجھ پا رہا ہوں، جو لوگوں کو بھی کہیں نہ کہیں کچھ سیکھنے کا اس سے موقع ملے گا کہ آپ کے والد محترم جو تھے وہ چونکہ سپریشن ہو گئی تھی کسی وجہ سے، تو بہت زیادہ آپ لوگ اکٹھے نہیں رہ پائے ابتدا میں غالباً. تو پھر آخری عمر میں ان کو یہ شدت سے احساس تھا، مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے. جی، ان کو احساس تھا. بعض اوقات وہ
आंसुओं से रोने लगते थे और मुझे बहुत तकलीफ होती थी और मैं कहती थी कि अब्बू आप, वो उनका कैथारसिस था। मैं समझ सकता और बहसियत बेटी मुझे ये तकलीफ देता था कि मेरे वालिद की आंख में आंसू आए, तो मैं कहती थी कि आप खुश हुआ करें ना कि आपके बच्चे एक मकाम पे पहुंच गए हैं, सब शादीशुदा हैं, सब अपने घरों में खुश हैं। लेकिन फिर भी वो कहते थे कि बेटा वो एहसास कि मैं कुछ ना कर सका मुझे तकलीफ देता है, तो मेरी बातें सुन लो। तो मेरी ये ख्वाहिश होती थी वो खुश रहें। लेकिन मुझे लगता है कि जब वालिद या वालदा आपसे कुछ कहना चाहें, भले वो आंसू की सूरत ही क्यों ना हो, या वो ये कह दें कि मुझसे लड़ लो, झगड़ लो, तो हमें वो कर लेना चाहिए। बाज़ औक़ात वो बातों की लॉजिक हम समझ नहीं पा रहे होते, लेकिन शायद वो वाली ज़िंदगी जी रहे होते हैं। वो अपने कोई बचपन की बात करके वो वाला अपना माजी जी रहे होते हैं। वो अपनी उस कमी को याद करके शायद उसको ख़त्म करने की कोशिश कर रहे होते हैं, या उनके दिल में जो कोई एहसास छुपा रह गया या गिल्ट रह गया उसको वो ख़त्म करना चाह रहे होते हैं। उसमें तो हमें मदद करनी चाहिए। फिर मुझे वो वक्त के साथ साथ समझ आया। फिर वो जो कह रहे होते थे मैं खामोशी से सुन लेती थी। वो जब कहते थे कि बेटा बातें करो, तो मैं बातें करती थी अपने आप को, यानी आदत नहीं थी लेकिन मैं फिर भी उनसे बातें करती थी, बैठती थी। फिर उन्हें खाने बहुत ज़्यादा पसंद थे ना, तो वो फिर खा नहीं पाते थे और फरमाइश करते थे। वो याद है, मैं तुम लोग छोटे छोटे थे तो लक्ष्मी में वो वाली कढ़ाई मिलती थी, तो मैं वो खाऊंगा। मैं कहती थी जी अब्बू ठीक है। फिर वो इख्तियार ना एक देसी मुर्गे का नाश्ता अब्बा के लिए स्पेशल मंगवाते थे, तो वो कहते थे शाजी, अब्बू शाजी कहते थे इकरार को शाजी कहते थे, शाजी। तो शाजी वो वाला नाश्ता, पंजाबी में वो वाला नाश्ता। तो फिर इकरार स्पेशल उनके लिए वो कुलचे और वो देसी मुर्ग का शोरबा और बड़ी मोहब्बत। फिर अब्बू शेर सुनाते थे इकरार को, शाजी तुम्हारे हस्ते एक शेर, अदबी ज़ौक़ था उनका, अदबी ज़ौक़ था, लिखते भी थे। तो वो चीज़ें मैंने, वो सब मेमोरीज हैं जो लाइफ टाइम मेरे साथ होंगी। तो मैं सिर्फ जो लोग देख रहे हैं उनको ये कहना चाहूंगी कि बाज़ औक़ात कोई मकसद नहीं होता, कोई मतलब भी नहीं होता। जो बड़े लोग बातें कर रहे होते बस उनको सुन लिया कीजिए। बिल्कुल दुरुस्त कह रही हैं। अभी जो आपने 10 मिनट की बात की ना, 2-3 मरतबा आपने खास लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि वालिद साहब कहते थे। मैंने भी आपको जो पिछले सेगमेंट में एक नई गज़ल के कुछ शेर सुनाए थे ना बच्चों के हवाले से, तो उसी में वो आगे चलती है। तो आक़ाए दो जहां सरकार दो अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफ़हूम है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, और उसका मफ़हूम ये है कि वक्त निकाल कर अपनी माँ के पास बैठा करो। तो उसी गज़ल में आगे एक शेर हुआ, इसी हदीस से उसी खुशबू मैंने ली है। बात कहूँ गर हो इजाज़त मेरे बच्चों, अब क्यों नहीं करते हो शरारत मेरे बच्चों। आज आके जो कुछ देर को बैठे हो मेरे पास, आज आके जो कुछ देर को बैठे हो मेरे पास, क्या इसको बना पाओगे आदत मेरे बच्चों। वाह वाह वाह। 10 मिनट की ख्वाहिश है ना, वो उसको आदत बना लेना चाहिए। ऐसा ही। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा एक समझदार खातून की हैसियत से, और मुख्तलिफ तरह के रिश्तों वालिदैन के हवाले से टूट फूट वो तजुर्बा करना और फिर ये करना सारा आप, और फिर एक जदीद एक प्रोग्रेसिव खातून होना, प्रैक्टिकल वुमन है आप, एक एम्पावर्ड वुमन है आप। रिश्ते को किस हद तक, कहाँ तक औरत को, मर्द को कायम रखने की, बचाने की कोशिश करनी चाहिए कि हाँ ये इस हद तक भाई हम इसको बिल्कुल बचाने की कोशिश करें कि वरना उसके यही असरात फिर पड़ते हैं। तोड़ना तो बहुत आसान होता है, मगर यह है कि उसको जोड़ के रखना जो है। आप क्या कहेंगी इस हवाले से कि आपका जो तजुर्बा रहा कि जो कुछ फिर आपने, मतलब जो भी, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छा बुरा, मैं कोई इस पर तबसरा नहीं करना चाह रहा, मैं चाहूंगा कि जो भी आपका जिंदगी का तजुर्बा है, आप क्या कहेंगी लोगों से, वो तजुर्बा क्या कहता है रिश्तों के हवाले से, जोड़ने के हवाले से, कायम रखने के हवाले से, उसके असरात के हवाले से, अगर आप कुछ कहना चाहें। रिश्ते वसी साहब बहुत खूबसूरत होते हैं और मुझे लगता है कि उनको बचाने के लिए या उनको सबसे पहले तो संभाल के रखने के लिए आपको हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। छोटी छोटी बातों के ऊपर जल्दबाजी में या अपनी अना में कैद हो जाते हैं ना जब हम लोग, तो हम रिश्तों को ख़राब कर लेते हैं। अभी जब हम देखते हैं कि जब रिश्ते टूटते हैं तो जो दोनों पार्टनर्स जो हैं बहुत मुतासिर होते हैं, अपनी अपनी ज़िंदगियां उनकी उस वक्त मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाती हैं और कभी कभी वो रिग्रेट भी करते हैं इस चीज़ को कि काश हमने ये ना किया होता। उस वक्त वो वक्त गुजर चुका होता है, वक्त को आप वापस नहीं ला सकते। तो इसलिए कोशिश करें कि रिश्तों को संभाल के रखें। रेड लाइन आपके नज़दीक क्या होनी चाहिए? ये जो तशद्दुद है, मारपीट है, ये बहुत ज़्यादा किसी को दबा के रख देना, उसको इंसान ना समझना, ये तकलीफ दे मरहला है। और मुझे लगता है कि जब यहाँ तक शायद कोई पहुँच जाता है तो फिर साथ रहने का जवाज़ और जो है तौजीह ख़त्म हो जाती है, क्योंकि रिश्ते
محبت سے زیادہ عزت مانگتے ہیں. صرف محبت سے رشتہ نہیں چل سکتا, Respect بھی چاہیے. لیکن اگر صرف عزت ہو تو رشتہ چل جائے گا. اچھا, تو رشتے میں عزت لازم و ملزوم ہے, اور اگر آپ عزت کرتے ہو تو محبت خود ہی پیدا ہو جائے گی. شاید بہت سے لوگ میری اس فلسفی پر اعتراض اٹھائیں, لیکن میں ایک مثال یہاں پر ضرور دینا چاہوں گی کہ ایک ایسا شخص, کہ میں لائف کوچنگ بھی ابھی کر رہی ہوں, جو روز گھر آتا ہے, بیوی پر ہاتھ اٹھاتا ہے, اس کو مارتا پیٹتا ہے, گھر والوں کے سامنے, رشتہ داروں کے سامنے اس کی تذلیل کرتا ہے, لیکن بعد میں آنسو بہاتا ہے, اس کو گلے لگاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تم سے بہت محبت ہے. تو بیماری ہے نا, تو یہ عزت تو نہ دے سکے. ہاں, نہیں. تو اس محبت کو وہ عورت کیا کرے, اور اس معافی کا بھی کیا فائدہ؟ کیا فائدہ؟ تو عزت رشتوں میں بہت زیادہ ضروری ہے. اور پھر کبھی کبھی ہم نا صرف اپنے انداز سے سوچ رہے ہوتے ہیں. آپ کس انداز سے سوچ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں نا کہ کسی کے جوتوں میں جب چل کے دیکھو گے تو تمہیں اندازہ ہوگا. تو وہ بھی سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ آپ کا پرسپیکٹو کیا ہے, اور جو باہمی اختلاف ہے نا اس کو بھی عزت دینی چاہیے. تیسری امپورٹنٹ بات جو میں نے زندگی سے سیکھا, وہ میں آج آپ کے سامنے بیان کر رہی ہوں, کہ آپ کا فوکس آپ کا رشتہ ہونا چاہیے. کوئی اس رشتے کے بارے میں کیا کہتا ہے یا کوئی اس کے بارے میں کیا سمجھتا اور سوچتا ہے, وہ ان کی سمجھ بوجھ ہے. آپ کے نزدیک وہ اہم ہونا چاہیے. آپ کی شریک حیات ہے, آپ اس کے لیے کیا محسوس کرتے ہیں, وہ آپ کے لیے کیا محسوس کرتی ہے, آپ کے درمیان کیا اختلافات ہیں, یا کیا کمی ہے, یا کس طرح سے آپ زندگی کو لے کر چل رہے ہیں, وہ آپ دونوں کے درمیان رہنا ہی سب سے بہترین بات ہے. باہر سے ہر چیز میں ویلیڈیشن لینے لگے ہیں, اس نے بگاڑ پیدا کیا. اس نے بگاڑ, پھر ہم وہ دنیا ہماری تصویر کیسے دیکھ رہی ہے, دنیا ہمارے رشتے کیسے دیکھ رہی ہے, دنیا کی کیا رائے ہے, وہ امپورٹنٹ ہے. ہم کیسے ہیں کسی چیز میں, اس سے ہم خوش نہیں ہوتے, اب اندر سے خوشی نہیں لیتے. محبت کا تقاضا یہ نہیں ہوتا کہ ہم دوسرے شخص کو بھی کہیں کہ تم مجھ سے محبت کرو. محبت تو ایک ایسا جذبہ ہے جو دینے کا, قربانی کا, سمجھنے کا نام ہے. تو ہم اس کو نہیں سمجھتے. آج کی محبت وہ ہو گئی کہ اچھا میں کرتا ہوں تو تم بھی اتنی ہی کرو, ورنہ وہ محبت نہیں ہے. سوری, میرے نزدیک یا جتنا میں نے سمجھا, یہ محبت نہیں ہے. ہم آپ کو دیکھتے ہیں پچھلے 20 برس سے ٹریڈ میں, سب جانتے ہیں ایک دوسرے کو, جس طرح سے آپ اپنے آپ کو کیری کرتی ہیں, جیسے اپنے آپ کو آپ نے اپنا کریئر بلڈ کیا, جیسے آپ کا گھر ہے, اس رشتوں کو جیسے آپ چلا رہی ہیں, اور اپنے بالاج کے ساتھ آپ کا تعلق ہے, سارا ایک بڑا گریسفل ایک وہ ہے, آپ نے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے کیری کیا. تو اتنا اسٹرانگ رہنے کی یا اتنا پازیٹیو رہنے کی کیا وجہ رہی؟ جیسے آپ نے کہا, مجھے اس میں کوئی, میں اس طرف نہیں جانا چاہ رہا کہ کیا وجہ تھی, مگر آپ نے فرمایا کہ جیسے سیپریشن ہو گئی تھی, مگر آپ کے اوپر اس سیپریشن کے اثرات نہیں آئے, یہ آئے اور اس نے پھر آپ کی شخصیت سازی کی. کچھ لوگ کسی بھی چیز کو پازیٹیو لیتے ہیں, کچھ نیگیٹو لیتے ہیں, آپ کے معاملے میں کیا ہوا؟ اس میں جو وجہ تھی وہ ایک ہی تھی, وہ ہے میری ماں. اچھا. میری ماں نے ہمیں بڑا زندگی کے بارے میں پازیٹیو اپروچ کے ساتھ پالا پوسا. جب والد صاحب جب چھوٹے بچے تھے, ہم 5.5 سال کے بچے کو اتنی عقل نہیں ہوتی کہ گھر میں کیا ہو رہا ہے یا کیا چل رہا ہے. آپ 5.5 برس کی تھی جب یہ علیحدگی ہوئی؟ جی. تو وہ ابو پہلے کبھی, ابو کو ویسے بھی گھومنے پھرنے کا بڑا شوق تھا, چلے جاتے تھے ہفتے 10 دن بعد یا کبھی مہینے بعد گھر آتے تھے, تو ہم بڑے ولولے سے ابا کو ملتے تھے. پھر وہ ذرا وقفہ طویل ہو گیا, تب تو ہمیں سمجھ نہیں تھی, بڑے ہوئے تو سمجھ آئے کہ اب والد اور والدہ ساتھ نہیں رہتے. تو اس سارے عرصے کے دوران ماں نے ابا کے بارے میں کوئی بری باتیں نہیں کی. ہوتا ہے نا کہ بچوں کے دماغ میں کوئی ایسی باتیں ڈال دیں, اور نہ ہی ابا جب ملنے کے لیے آتے تھے یا ابا کی خواہش ہوتی تھی کہ ہم ان کے ساتھ چلے جائیں, اپنے ددھیال میں وقت گزاریں, اور ایسا کچھ نہیں ہوا کہ انہوں نے کبھی کہا ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہوگا. ہمیں وہ تیار کرتی تھیں, ہم ابا کے ساتھ چلے جاتے تھے, چھٹیاں گزارتے تھے, دادی سے ملتے تھے, اپنی پھپھیوں سے ہمارا بڑا خوبصورت تعلق ہے, اپنے سارے ددیال کے کزن سے ہمارا تو اپنی پھپھیوں کا ذکر کیا. جی اب ہم ابھی بھی ملتے ہیں, وہ میری والدہ سے بھی ملتی ہیں, ہر خوشی غمی میں ہم ساتھ ہوتے ہیں. وہ ایک تعلق ٹوٹا تھا 2 لوگوں کا, لیکن جو باقی پورا ایک کنبہ بن گیا تھا وہ ویسا ہی رہا. میرے سوال پوچھنے کا مقصد بھی یہی تھا. اس سے جو بات ہمیں سمجھ میں آئی وہ یہ آئی کہ لازم بات ہے کسی بھی رشتے کو قائم رہنا چاہیے, اللہ تعالیٰ ہر ایک گھر کو قائم رکھے, لیکن اگر کسی بھی وجہ سے, ہر گھر کے اپنے معاملات ہوتے ہیں, اگر سیپریشن ہو جاتی ہے, لیکن اگر آپ جو بھی جس وجہ سے بھی ہوئی, اگر آپ وہ جو ٹاکسیسٹی ہے یا جو ٹاکسک جو بھی اس ریلیشن شپ میں ہوا, اس کو بچوں تک منتقل نہ کریں, تو ان کی شخصیت پہ پھر اتنے اثر نہیں برے پڑتا. اثرات کچھ وہ محسوس کرتے ہیں, ایک بچہ اس کو فگر آؤٹ نہیں کر پا رہا ہوتا ہے کیا ہو رہا ہے, لیکن جب ان کو پازیٹیو اپروچ دی جائے اور انہیں زندگی جینے کا ڈھنگ سکھایا جائے, ان کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کیا جائے, ان کو بتایا جائے کہ تم ایک انڈیویجول ہو, تمہیں زندگی میں اپنی زندگی جینی ہے اور زندگی سے کیا حاصل کرنا ہے بیٹا, تم وہ سوچو, تو پھر وہ پازیٹیو ہی رہتے ہیں. تو اس میں میرا کوئی کریڈٹ نہیں ہے, یہ میری والدہ کا ہے.
हैप्पीएस्ट मोमेंट आपकी जिंदगी का? अच्छे खाने को एंजॉय करना। एक रोज मैंने वो बनाया था, चैनकी गोश्त होता है, वो मैंने घर पे एक जगह रेस्टोरेंट में, चूंकि मैं कुक शेफ ही कह सकते हैं, होम शेफ, तो मुझे पूरा टेस्ट जुबान पे आ गया कि इसमें क्या 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 होगा। तो वो इकरार ने देखा, तो वो जब खोला ना, हमने उसमें बनाया था मट्टी की हांडी में, तो उसको जब खोला और उसका एक अरोमा और बटर की खुशबू, तो इकरार ने ना ऊपर देखा, कहते या अल्लाह तेरा शुक्र है। मैंने कहा बनाने वाले का भी शुक्र कर लो। तो वो बड़े शौक से मेरे हाथ का खाना खाते हैं। तो ऐसी ही मोमेंट से फिर वो जब शौक से खाना खा रहे होते हैं, तो मैं इकरार को अक्सर कहती हूँ आपको पता है कि आपको खाना खाते देखकर मुझे कितनी खुशी होती है, क्योंकि जो बनाने वाला है ना, जब उसका खाना आप शौक से खा रहे हैं और एक लफ्ज भी नहीं बोल रहे, तो उसको वो तस्कीन मिल जाती है। तो ये वाले मोमेंट्स होते हैं। एक जुमला आपने बीच में कहा, एक लफ्ज भी नहीं बोल रहे, इसका क्या मतलब है? खा रहे हैं, अच्छा, तारीफ की नहीं बोल रहे। तारीफ करते हैं वैसे इकरार की नहीं? बिल्कुल करते हैं, खानों की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, बिल्कुल। अब मेरी भी अब काफी तारीफ करने लगे। अच्छा, शायद इंटरव्यूज में सुन के उन्होंने कहा कि ये इसका एतराज। देखिए, ये भी एक ना अपने पार्टनर को वैल्यू देने का तरीका है, कि उनको ये महसूस हुआ कि अच्छा ये शायद चीज नहीं हो रही, तो उन्होंने वो करना। कैसे महसूस हुआ उन्हें? शायद किसी इंटरव्यू में सुन लिया होगा। अच्छा, जी 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 जी, कोई पॉडकास्ट। मेमोरेबल मोमेंट फराह इकरार साहिबा की जिंदगी? मुझे ट्रैवल करना बहुत ज़्यादा पसंद है, और जब मैं ट्रैवल करने जाती हूँ और ऐसे मेरे सामने खुला समंदर हो और ढलता हुआ सूरज हो या उगता हुआ सूरज हो, और इकरार करता हुआ इकरार। क्या खूबसूरत आपने जगह ली है। बिल्कुल, तो वो मंजर मुझे हमेशा आंखों में कैद हो जाता है। कोई खास याद आता हो आपको? सेंटोरिनी में थे मैं और इकरार थे। वाइट है जी, वाइट खूबसूरत, वहाँ हम खूबसूरत जजीरा जी अपनी बालकनी में बैठे हुए थे, तो सामने वो उसको तो मैं अल्फाज में बयान भी नहीं वो तो बिल्कुल ही हाँ एक आउट ऑफ दिस वर्ल्ड लगता है। जी जी, सहर तारी कर देने वाला, और उस पर सूरज गुरूब हो रहा है, तो हम घंटों बैठ के एक दूसरे से कोई गुफ्तगू किए बगैर सिर्फ वो सनसेट देख रहे होते। ऐसी जगह। तल्ख तरीन याद फराह इकरार साहिबा की जिंदगी? वालिद साहब का चले जाना, वो बहुत ही तकलीफ दे बात है। और ऐसा था कि हाफिजाबाद में मेरी फुप्पू होती हैं, तो अब्बा जी की चारपाई रखी थी और मैं यहाँ ज़मीन पर थी, तो मुझे किसी ने कहा कि अब्बा का चेहरा देखा है। वसी साहब, मेरे में हिम्मत ही नहीं थी कि मैं वो चादर हटाकर उनको देख सकूं और ये यकीन कर सकूं कि मेरे वालिद साहब इस दुनिया में नहीं रहे। और हर औलाद के लिए बड़ा तकलीफ दह मरहला होता होगा। ये बड़ी तलखी है, ये वो तलखी है जो आपके अंदर रह जाती है, और ये वो कमी है जो सारी ज़िंदगी पूरी नहीं हो सकती। हम जीते हैं, हम काम करते हैं, हम ज़िंदगी भी जी रहे होते हैं, सब कर रहे होते हैं, लेकिन वो खला जो है ना, वो कभी भी पूरी नहीं हो सकता। ये बहुत मैंने इस पे लिखा था एक बार कि एक शख्स मुझको छोड़ गया था बहार में, एक शख्स मुझको छोड़ गया था बहार में, फिर जिंदगी पलट के ना आई मदार में। एक चीज जो आपके तजुर्बे और मुशाहिदे में मनफी जिंदगी का चेहरा आपके सामने आया हो, जो आपने तजुर्बा किया और मुशाहिदा किया हो कि ये मनफी रुख जिंदगी का आया, और एक चीज जो जिंदगी से आपने तजुर्बा और आपके मुशाहिदे में पॉजिटिव आई हो, मस्बत। अच्छा, एक चीज मैं किया करती थी पहले, हम सब कहीं ना कहीं कर जाते हैं जब छोटे होते हैं, कि हम बैठ के जिसको गॉसिप का नाम देते हैं ना, वो दरअसल क्या होता है, वो दूसरों की बातें होती हैं, दूसरों को डिस्कस करना होता है। ये बड़ा मनफी है, और ये हमारी शख्सियत पर भी मनफी असर डालता है। और जिस शख्स को हम डिस्कस कर रहे हैं उसके लिए भी कितना गलत है कि हम उससे मिल भी रहे हैं, जुल भी रहे हैं, और उसके लिए हम गलत फिर बातें कर रहे हैं। आपको लगा ये तजुर्बे आपके रहा? ये रहा, ये हम दोस्त जब आप बैठते थे ना, तो हम उसने कैसे कपड़े पहन लिए थे, वो हम करते रहे। लेकिन फिर जब मैंने रियलाइज किया कि कितना गलत है, हम हंसी मजाक में जो बात करें, हंसी मजाक की बात नहीं है, दिस इज समथिंग वेरी सीरियस। बिल्कुल, तो उसको मैंने आहिस्ता आहिस्ता छोड़ दिया कि हमें मनफी बात भी नहीं करनी है, हमें किसी के लिए कुछ गलत बोलना ही नहीं है। वही डिस्कशन हम किसी प्रोजेक्ट को लेकर कर सकते हैं, हम कोई प्रोडक्टिव बात कर सकते हैं, किसी की बजाय शख्सियत को डिस्कस करने के। तो वही कहते हैं ना कि जो शख्सियत को डिस्कस करता है उससे बेहतर आइडियाज को डिस्कस कर लें। तो उसको मैंने बदला। ये बहुत पुरानी बात बता रही हूं, अब हम ऐसा नहीं करते, और अल्लाह ताला इससे महफूज ही रखे। और मस्बत रवैया जो जिंदगी का आपने तजुर्बा किया हो, माफ कर दें और माफी मांगना सीख लें, इससे आपकी जिंदगी इतनी आसान हो जाती है, कोई दिल पे बोझ नहीं है, आप पॉजिटिव रहते हैं, आप तो आपके तजुर्बे में आया कि लोग माफ करते हैं? मैं अपनी जात ही की बात करती हूँ, लोगों
को मैंने देखा मुश्किल होता है माफ करना, मुश्किल होता है माफ लेकिन जिन्होंने सीख लिया वो फिर बड़ी खुशगवार जिंदगी गुजार रहे हैं। आखिरी सवाल, किस मामले में आपको किसी को भी मुआफ करने में मुश्किल पेश आई जिंदगी में बहुत, कि आपने भी बहुत जबर करके मुआफ किया हो? अच्छा, अगर मैं ये बात आपको बताऊंगी तो शायद आपको लगे कि मैं बड़ी ना फलसफियाना बात कर रही हूँ, लेकिन मुझे अपनी ज़ात को माफ़ करने में सबसे ज़्यादा मुश्किल पेश आती थी वसी साहब। मैंने कुछ किया तो वो बात मुझे ना सताती रहती थी कि मैंने ऐसा कर दिया। फिर बड़े खूबसूरत दोस्त अल्लाह ताला ने मुझे दिए हैं और इस मामले में मैं बहुत अमीर हूँ कि मुझे ज़िंदगी में उन्होंने सिखाया भी, मेरा साथ भी दिया। जिस मकाम पर मैं हूँ उसमें बड़ा मेरे माँ बाप के अलावा मेरे दोस्तों का हाथ रहा। तो एक दोस्त ने बड़ी खूबसूरत बात की कि अपने आप को माफ़ करना सीख लो, क्योंकि तुमने गलत किया, तुम्हें एहसास हो गया, तुम उसको दुरुस्त कर लो और मामला अल्लाह पर छोड़ दो, और अल्लाह से शफीक और रहम करने वाला कोई नहीं है, वो तुम्हें माफ़ कर देगा। लेकिन जब तक तुम अपनी ज़ात को माफ़ नहीं करोगी तुम आगे नहीं बढ़ सकोगी। तो मेरे लिए अपने आप को माफ़ करना सबसे मुश्किल हुआ करता था, जो अब मैंने सीख लिया। थैंक यू सो मच फरा, आप तशरीफ लाई, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। आपको बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे यहाँ बुलाया, इज्जत बख्शी। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त, और वो जिस गज़ल के कुछ शेर आज शेयर भी किए मैंने आपके साथ भी, चूँकि बुज़ुर्गों का जिक्र हुआ, आपके भी वालिद साहब का बहुत जिक्र रहा प्रोग्राम में, तो उसी के दो अशार उसी गज़ल के आखिर में, उसी पे प्रोग्राम का ख़त्म करते हैं। एक बात सुनो है ये बुज़ुर्गों की अमानत, एक बात सुनो है ये बुज़ुर्गों की अमानत, घर में है बुज़ुर्गों से ही बरकत मेरे बच्चों। वाह वाह, क्या खूबसूरत बात। घर में है बुज़ुर्गों से ही बरकत मेरे बच्चों। और वो जो आप बात कर रही थी ना कि मिलने की ख्वाहिश सबको ही रहती है, और मजीद कि मिलो कि बहुत देर तलक हम ना रहेंगे, मिलो कि बहुत देर तलक हम न रहेंगे, जब तक कि है मिलने की सहूलत मेरे बच्चों। वाह 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 वाह, क्या खूब, तालियां इस पर होनी चाहिए। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त। फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।